नमस्कार स्पेशल ओटीटी मु आज मूल्यांकन किसी प्रश्न आलोचना करने जाऊँगी तो केवल आलोचना ही करदे माने जो इभाल्युएसन तो पड़ो निहाती भाव में पड़ो आपण मैंने देखो प्रथम क्वेश्चन टी जल्दी जल्दी कहूँ माने आम जेहेतु परीक्षा व्यस्त अच्छा क्वेश्चन आंसर गुड़ा जाना क्वेश्चन गुड़ा जाना कौ प्रकार क्वेश्चन पड़ुची मूल्यांकन कथा देखा तो चलतु देखा प्रथम क्वेश्चन मूल्यांकन शिक्षादानर गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग कहीं मूल्यांकन शिक्षादानर गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग कहीं ना ऑप्शन रे अच्छी ए रे मूल्यांकन शिक्षार्थी मानकर अनेक उपकार मिले बी रे मूल्यांकन शिक्षकर शिक्षादान सफलता जाणी हुए सी रे अच्छी मूल्यांकन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण संभव हुए तो डी रे अच्छी मूल्यांकन शिक्षण गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग एथुर आपण मैंने देखंतु कोटा ठीक आंसर हम तो निश्चित भाव में फास्ट देखी दिंतु मु भावुची एटा माने आर राइट आंसर है डी ना मूल्यांकन शिक्षादान गुरुत्वपूर्ण मूल्यांकन शिक्षादान गुरुत्वपूर्ण विभाग कहीं ना मूल्यांकन शिक्षण गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग अटे मूल्यांकन शिक्षण एक गुरुत्वपूर्ण अंग अटे निहाती भाव में मूल्यांकन करने आवश्यकता तो दुई रे मूल्यांकन उद्देश्य केउठी नुहे मूल्यांकन उद्देश्य केउठी नुहे ना ए रे अच्छी दुर्बलतार चिन्हटीकरण बी रे अच्छी दुर्बलता चिन्हटीकरण और तार प्रतिकारमूलक कार्य सी रे अच्छी मूल्यांकन शिक्षार्थीर प्रगतिर साहाय्य करे प्रगति साहाय्य करे डी रे अच्छी मूल्यांकन प्रगति बाधा दिए ना मूल्यांकन उद्देश्य केउटी नुहे नुहे केउटी नेगेटिव जिनसटा आसला आमर जोटा नुहे दुर्बलता चिन्हटीकरण है बीर अच्छी दुर्बलतार चिन्हटीकरण और तार प्रतिकारमूलक कार्य मूल्यांकन शिक्षार्थीर प्रगतिर साहाय्य करे मूल्यांकन प्रगति बाधा दिए यहाँ आमर देखो प्रथम आम चार्टे जाक ऑप्शन आपण मैंने देखु कौन हम ना दुर्बलतार चिन्हटीकरण और तार प्रतिकारमूलक कार्य मूल्यांकन यहाँ टोटाली बी हम बुझीगले टोटाली ये कौन हम बी राइट आंसर हम बी चलते 3 नंबर को जीवा मूल्यांकन किपरि हेबा उचित मूल्यांकन किपरि हेबा उचित परीक्षण संबंधी पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित सहज और सरल वर्षरे थरे मात्र तो यहाँ आपण मैंने देखंतु ना मूल्यांकनटा आम केमी करवा ना केमी हवा आवश्यक आम जड़े टीचर हिसाब से जाना दरकार शिक्षक शिक्षयित्री जाना दरकार मूल्यांकन किपरि हेबा उचित परीक्षण संबंधी ये तो हेनी परीक्षण संबंधी नुहे आ गोटे पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित ठीक अच्छे यहाँ हम पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित 3 नंबर बी उत्तरटी मूल्यांकन किपरि हेबा उचित पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित केउ 4 नंबर को जीवा केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि न थाए केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि कर न थाए ना ए रे अच्छी भावर आदान प्रदान बोध ज्ञानर विकास सी रे अच्छी शब्द ज्ञान वृद्धि डी रे अच्छी पाठ्यपुस्तक पाठ तो ये कौन हम केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि कर न थाए भावर आदान प्रदान करे बोध ज्ञानर विकास करे आम मातृभाषा शिक्षा शब्द ज्ञान भी वृद्धि करे यहाँ पाठ्यपुस्तक पाठ राइट आंसर हम पाठ्यपुस्तक पाठ तो 5 नंबर को जीवा ना कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य की उपकार मिले कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य की उपकार मिले शिक्षक ए ऑप्शन ए अच्छी शिक्षक सुविधार शिक्षादान करती बी रे अच्छी पिला माने नीरव श्रोता होइथांती सी रे अच्छी शिक्षार्थी निजे सबु करे शिक्षक सहायक हुअंती डी रे अच्छी पिलांकु किछि करिबाको पड़े नाही कार्यभित्तिक अभ्यास कार्यरू की उपकार मिले कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य 5 नंबरटा आपण मैंने देखूँ तो विजिबल होची भल से आपण जानीपर कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य की उपकार मिले शिक्षक सुविधार शिक्षादान करती पिला माने नीरव श्रोता होइथांती शिक्षार्थी निजे सबु करे शिक्षक सहायक हुअंती पिलांकु किछि करिबाको पड़े नाही एटा कौन ना शिक्षार्थी निजे सबु करे शिक्षक सहायता कौन जहाँ आम शिक्षार्थी को देदेबा से माने करेंगे आम खाली सहायक हवा तो 6 नंबर को जीवा स्वमूल्यांकन शिक्षार्थी क्यों उपकार पाए स्वमूल्यांकन है ना निजे निजक मापे निजे सब जानीपे कहार आवश्यकता लोड़े ना
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି? 6 ନମ୍ବରଟି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଭାବିପାରୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ମାପେ। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲେ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିପାରେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର 50% ବା 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ନା ଅପସନ୍ ଅଛି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗେ। ତ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ଘଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିଶୁର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଭିତରୁ 7 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ। ସେ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିନଥାଏ, ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ତ 8 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ପଠନ ଓ ଗଠନ, ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏର ଆନ୍ସର୍ଟି 8 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ଏରେ ଅଛି ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ଶୁଣିବ ପଢ଼ିବ। ବିରେ ଅଛି ପଠନ ଓ କଥନ, ନା ପଢ଼ିବ ଆଉ କହିବ। ସିରେ ଅଛି କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶନ, ଏରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, ବିରେ ଦେଇଛି କଥନ ଓ ଲିଖନ, ସିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ଯେଉଁଠିକି 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ସେ ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଥିଲା। ଏଠୁ ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ, ଭାବ ପ୍ରକାଶନରେ ଆସିବ କଥନ ଓ ଲିଖନ। ସେ କହିବା ସହିତ ଲେଖିପାରୁଥିବ। ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯା। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ, ମୌଖିକ ମାନେ କହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମନେ ରଖିବାରେ, ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ। ତ 10 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ ଯେକୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବ। ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ହେଇପାରିବ, ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିବ, ମନେ ବି ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିଲା ଡିଟା। ଡିର ଉତ୍ତର ହେଲା କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ତାର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣଟା କାମରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସାଧନ ହୁଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସାଧନ ହୁଏ? ତ 11 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ। ଦେଖ, ଦେଇଛି ଲିଖନ, ପଠନ, ଭାବ ବିନିମୟ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ ସି, ଭାବ ବିନିମୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ସି ହେବ ଭାବ ବିନିମୟ। ତ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯାଅ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବା? କଠିନ, ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବ, ନା ସରଳ ବା ବୋଧଗମ୍ୟ? ତ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ନା ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର? ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଡି, ସରଳ ଆଉ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷା ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାନ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପିଲାଙ୍କର 50% ଥାଏ ମୌଖିକ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ରହିବ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଙ୍କର 40% ରହିବ। ପ୍ରଥମର 50, ଦ୍ୱିତୀୟର 40 ମୌଖିକ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 50, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 40,
ତ ସପ୍ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା 10 ଶତକଡ଼ା କିଛି ଭାବିବାନି ମନେ ରଖିଦେବା ଏଇଟା 10 ଶତକଡ଼ା। ତ 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଟି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ? ତ ଏରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ବିରେ ପିଲାଟି ଉପର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ବିରେ ଅଛି ପିଲାଟି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇଦେବେ ଉତ୍ତରଟି କହିଦେବେ। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ନା 15 ନମ୍ବରଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇଦେବେ। ଆମେ ଉତ୍ତର କହିବେନି, ଉତ୍ତର କହିବାଟା ଭୁଲ। ତ ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏ ଦୁଇ ଯେଉଁ ସି ଆଉ ଡି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇବେ ନା ଉତ୍ତର କହିବେ। ବିରକ୍ତି ତ ହେଇପାରିବେନି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ଆମର ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସି ଆଉ ଡି ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ବୁଝାଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥାଏ? ଆମର କ'ଣ ମାନେ ତ୍ରୁଟିଟା ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅପସନରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଲେଖିଥାଏ। ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଏନି। ସିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦିଏ। 16 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଲେଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସବୁ ପିଲା ଲେଖିପାରିବେନି ନା, ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଏନି। ସିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସିଟି ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି, ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷକ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। 5 ମାର୍କ ଦେବା କଥା ଟିକେ ନାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଯେମିତି 3 ମାର୍କ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତ ପରୀକ୍ଷକ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ କମ୍ ମାର୍କ ପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ବିରେ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ଘୋଷି ଲେଖିଥାଏ। ସିରେ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷକ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ତର ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଦେବେ, ନହେଲେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥାଏ ନା ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 18 ନମ୍ବରକୁ। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି ପଠିତ ଅଂଶରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରବୀଣତା। ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଲବ୍ଧିର ପରିମାଣ। ସିରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ। ଡିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାର। ତ ଏଇଠି ଆସିବ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଡିରେ ଆସିବ ଏ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ 18 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ହେବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାର ଅଟେ। ତ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳେ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳେ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ହୁଏ। ବିରେ ସମୟ କମ୍ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ସିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୟ ନଥାଏ। ଡିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରୀକ୍ଷା ସଚେତନତା ରହେ ନାହିଁ। ତ 19 ନମ୍ବରଟି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ମିଳେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରିପୁଷ୍ଟି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ହୁଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରିପୁଷ୍ଟି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ହୁଏ। ତ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ବୋଧାତ୍ମକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତମୂଳକ? ତ 20 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ ନା କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହେବ, ବୋଧାତ୍ମକ ହେବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତମୂଳକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ 21 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶବ୍ଦର ସୀମା ନିରୂପିତ ହୁଏ କାହିଁକି? ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ
ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶବ୍ଦର ସୀମା ନିରୂପିତ ହୁଏ କାହିଁକି? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ରହିଲା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ସିରେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି। ଡିରେ ଅଛି ସମୟ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। 21 ନମ୍ବରଟି ଆସିବ ନା କ'ଣ? ଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 22 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 22 ନମ୍ବର ଆସିବ ବି, ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଏଇଟା ତ ହୋଇପାରିବନି ନା, ଏଇଟା ଆସିବ ବି। ତ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରେ ଦେଇଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବିରେ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସିରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ।